चलो मित्रों, छेल्ले तमने स्वाध्याय 2.2 गणवा माटे आप्युं हतुं अने एमां तमे जे डिफिकल्टीओ आपी छे ते एक पछी एक आपणे सॉल्व करी दईए। तो सौथी पहेली डिफिकल्टी तमे आपी छे 5मो दाखलो, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x x not equal to 0 ने सादा स्वरूपमां दर्शावो। एने सरल स्वरूपमां आपणे फेरवવું છે। કેવી રીતે ફેરવીશું? તો આ વર્ગમૂળ નીકળી જાય એવો પ્રયત્ન કરીએ। વર્ગમૂળ નીકળી જાય માટે x બરાબર આપણે ધારી લઈએ। શું ધારીએ? તો 1 + x² નું સૂત્ર બને તો x = tan θ ધારીએ। ધારો કે x = tan θ, θ belongs to tan નો પ્રદેશ, વિવૃત અંતરાલ -π/2 થી +π। तो लघुआकृति में दाम मूकी tan इनवर्स √1 + x² - 1/x tan इनवर्स √1 + x² tan स्क्वायर -1/tan tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा એટલે sec² थीटा, sec² थीटा નું વર્ગમૂળ એટલે sec थीटा -1/tan। चलो sin cos में फेरवी दो, tan इनवर्स 1/cos θ -1 अपॉन tan थीटा मतलब sin θ अपॉन cos θ। चलो अंश छेदમાં cos θ લસા તરીકે લઈ લો। cos θ લસા તરીકે લઈશું તો 1 - cos θ अपॉन नीचे sin θ। tan इनवर्स 1 - cos θ નું ગુણિત સૂત્ર 2 sin² θ બાય नीचे sin θ નું વિસ્તરણ સૂત્ર 2 sin θ બાય 2 cos θ બાય। तो कैंसिल થઈ જશે, sin कैंसिल થઈ જશે, एक ऊपर sin कैसे नीचे cos, sin θ बाय 2 अपन cos θ बाय 2 मतलब tan θ। थीटा tan ના પ્રદેશમાં છે, θ બાય 2 પણ tan ના પ્રદેશમાં જ હોય, tan ઇનવર્સ tan દૂર થઈ જશે θ બાય 2 કારણ કે θ બાય 2 belongs to -π/4 -π/2 + π/2 θ बाय 2 belongs to ये बड़े भागी से तो π/4 -π/4 + π। चलो 1/2 * θ, थीटा मतलब थीटा ने ये करता बनाओ, tan ने आ बाजू में तो tan इनवर्स થઈ જશે, थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो आ રીતે આનું સરળ રૂપ થઈ ગયું 1/2 tan इनवर्स x। चलो ना પછી ડિફિકલ્ટી માં આપ્યું છે 10મો દાખલો, tan इनवर्स 3a² x - x નો ઘન तो ये घन -3ax² a greater than 0 -a/√3 less than x less than a plus a/√3 નું સાદુરૂપ આપો।
चलो आमा पर सूत्र बने તે રીતે આપણે ધારી લઈએ કઈ રીતે ધારીશું सूत्र बनावવું છે આની જગ્યાએ e tan x લઈએ x લઈએ चलो धारी लो धारो कि x is equal to a tan theta theta belongs to tan over this minus pi by 2 plus pi શું ધારવું કેવી રીતે ખબર પડે તો અહીં તમારે જોઈ લેવાનું કે શું મૂકવાથી સૂત્ર બને છે ખાલી એકલું tan theta મૂકવાથી સૂત્ર નહીં બને a tan theta મૂકવાથી જ સૂત્ર બનશે तो tan theta is equal to जैसे इन्हें भागाकार में x अपॉन थीटा ની આપણે જરૂર પડશે ચલો હવે આપણે જેવી રીતે થીટાનો આપણે પ્રદેશ લીધો છે તે x નો પ્રદેશ આપેલો છે x ના પ્રદેશ ઉપરથી થીટાનો પ્રદેશ મેળવ્યો કઈ રીતે તો જુઓ અહીંયા આપેલું છે -a/√3 less than x less than plus a upon root 3 minus a upon root 3 less than x x की जगह મૂકીશું a tan theta less than a upon root 3 चलो a वडे दरेक पद भागी नाखो minus 1 upon root 3 less than tan theta less than plus 1 upon root 3 જેના આપણે ભાગ્યું છે તે greater than 0 આપેલા છે ये ग्रेटर देन 0 से धन संख्या આપણે ભાગો એટલે ફેર ના ચલો આ 10 છે તો આને 10 માં ફેરવો આને 10 માં ફેરવો 1/√3 માટે શું લખીશું n pi by 6 minus છે એટલે 10 minus pi by 6 less than tan theta less than 10 plus pi by 6 tan કાઢી નાખો tan પ્રત્યેક ચલમાં વધતું વિધેય છે એટલે વધતું વિધેય દૂર કરો એટલે સમતા ના બદલે minus pi by 6 less than theta less than plus pi by 6 और प्रत्येक चरणમાં tan વધતું વિધેય છે બધા ઘટનાની પણ આ મિત્રો પ્રશ્ન કર્યો છે તો બધું 11 માં ભણી ગયા પણ સમજવાની જરૂર છે तो આપણે 2.2 પછી વધતા ઘટતા વિશે થોડું સમજાવી દઈશું હવે જો વધુ વિધેય દૂર કર્યું એટલે અસમતા બદલાતી નથી હવે અહીં સૂત્ર કોનું બને છે તમે જોશો x ની જગ્યાએ tan theta મૂકીને ચેક કરશો તો અહીંયા tan 3 theta નું સૂત્ર બને છે કોનું સૂત્ર બને છે tan 3 theta તો આપણે 3 theta ની જરૂર પડશે ચલો તો 3 વડે ગુણી નાખો બધાને 3 वडे गुणीશું तो minus pi by 6 to minus 3 pi by 6 less than 3 theta less than 3 pi by 6 चलो छेड़ो तो minus pi by 2 less than 3 theta less than pi by અને પરિણામ એક થઈ આનો ઉપયોગ હવે આના સરળ રૂપમાં અને સાદા રૂપમાં આપણે કરીશું tan inverse 3a square x minus x નો ઘન upon a ઘન minus 3ax square x ની જગ્યા મૂકીશું a tan theta 3a square x ની જગ્યા a tan theta નો ઘન a घन minus 3a x square into a tan theta નો સ્ક્વેર चलो आज से 3 a square into a घन 3a घन tan theta minus a घन tan घन theta a घन minus a square tan square a square में a घन जैसे 3a घन tan square चलो ऊपर ये सामान्य काढ दो ऊपर ये घन सामान्य निकल से ये घन सामान्य काढी सुद्धा असे 3 tan theta
माइनस टेन घन थीटा नीचे पर एक घन सामान्य निकले છે तो आपसे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये घन या से tan इनवर्स ऊपर 3 tan थीटा माइनस tan घन थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो सूत्र बनी गયું 3 tan थीटा माइनस tan घन थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा કોનું સૂત્ર છે tan 3 थीटा હવે 3 थीटा માં જો -π/2 +π/2 ની વચ્ચે છે tan ના પ્રદેશમાં છે તો tan ઇન્વર્સ से tan दूर થઈ જશે 3 थीटा કારણ 1 પર थीटा मतलब શું હવે थीटा ને કરતા બનાવો tan ને આ બાજુ લાવી દો tan ઇન્વર્સ x આવવાની tan ઇન્વર્સ x આવવાની तो આ સરળ રૂપાયું છે। चलो आना પછી 13મો દાખલો આપ્યો છે tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square मानक को x less than 1 y greater than 0 xy less than 1 ની કિંમત શોધો। चलो અહીંયા કિંમત શોધવા માટે આપણે ધારી લઈએ સૂત્ર બને તે માટે sin इनवर्स ની સાથે સૂત્ર બને cos इनवर्स ની સાથે સૂત્ર બને તે માટે સુધારીશું। તો જો અહીંયા x tan alpha લઈએ tan alpha એટલા માટે કે તમે x tan alpha મૂકશો 2x 1 plus x square x tan alpha મૂકશો તો 2 tan alpha upon 1 plus tan square આ કોનું સૂત્ર છે sin 2 alpha નું tan ના સ્વરૂપનું સૂત્ર એટલે પછી sin ઇન્વર્સ ને sin નીકળી 2 alpha રહેશે એ બી તો અહીંયા 1 minus y square upon 1 plus y square y ની જગ્યાએ tan બીટા મૂકી દો 1 minus tan square बीटा upon 1 plus tan square बीटा આ કોનું સૂત્ર છે cos 2 बीटा નું tan ના સ્વરૂપમાં છે એટલે સીધા cos 2 बीटा આવે cos નો cos નીકળી જાય તો बीटा નું સ્વરૂપ આપશે એટલે આપણે x ની જગ્યાએ tan alpha ધારીશું અને y ની જગ્યાએ tan बीटा ધારીશું। ધારો કે x tan alpha and y tan बीटा So alpha beta belongs to x અને y નો ગુણાકાર 1 થી નાનો કરવાનો છે તો મૂળ x
કહેવાય 1 થી નાની 1 થી નાની લેવાની હોય એટલે પાઈ બાય 4 થી નાના લેવા પડે. tan પાઈ બાય 4 1 થાય. બરાબર ને? x ની 1 થી નાની લેવી હોય તો આલ્ફા ને પાઈ બાય 4 થી નાના લેવા પડે. એટલે આલ્ફા અને બીટા આ રીતે લખીશું. બંને ધન લેવાના છે. ધન લેવાના હોય તો 0 થી પાઈ બાય 4 લખી. પેલા ચલો બંને ધન લઈ જાય. આ શરત આપેલી છે એનું પાલન કરશે. આલ્ફા અને બીટા 0 અને પાઈ બાય 4 ની વચ્ચે છે. એટલે આ જે શરતો આપેલી છે ત્રણે એ પ્રમાણે પાલન કરવું. ચલો હવે કિંમતો મૂકી. tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. tan 1/2 sin inverse 2x x की जगह tan alpha मूको 2 tan alpha upon 1 plus tan square cos inverse y की जगह tan beta मूकी दो tan square beta upon 1 plus tan square. tan 1/2 sin inverse આ સૂત્ર છે કોનું તો sin 2 alpha cos inverse આ સૂત્ર છે cos 2 alpha cos 2 beta tan 1/2 sin inverse से sin निकली से 2 alpha sin ના પ્રદેશમાં હોય તો નીકળે તો 2 alpha 2 વડે કોની 0 થી પાઈ બાય 2 ની વચ્ચે નીકળે 2 alpha આવશે એટલે ત્યાં 2 beta આવશે અને 2 alpha અને 2 beta બંને 2 વડે કોણ છે તો 0 થી પાઈ બાય 2 થઈ જશે તો sin નો પ્રદેશ પણ કહેવાય cos નો કે તો 2 સામાન્ય કાઢો 2 સામાન્ય કાઢો 2 ઉપર નીચે ઉડી જશે उड़ी जाए अल्फा प्लस में चलो tan अल्फा प्लस बीटा નું વિસ્તરણ શું છે વિસ્તરણ સૂત્ર tan अल्फा प्लस tan बीटा upon 1 minus tan अल्फा into tan बीटा tan अल्फा प्लस बीटा નું આ વિસ્તરણ છે. tan alpha એટલે આપણે ધાર્યું છે x tan beta એટલે ધારેલા છે y તો મૂકી x plus y 1 minus x બસ આ કિંમત શોધવાની હતી એટલે સાદુરૂપ આપવાનું તો આ રીતે આપી શકાય છે. ચલો હવે 14મું sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1 तो x की कीमत शोधो sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1 આ રીતે સમીકરણ આપેલું છે x ની કિંમત શોધવાની છે કેવી રીતે વાંચે શું sin inverse 1/5 cos inverse x is equal to 1 ની જગ્યા મૂકીશું sin pi by 2
चलो હવે બંને બાજુ sin sin કેન્સલ થઈ જશે તો અહીંયા આવશે sin ઇન્વર્સ 1/5 cos inverse x is equal to pi by હવે આપણું સૂત્ર બની ગયું sin inverse plus cos inverse is equal to pi by 2 માટે સૂત્ર આ રીતનું છે હવે sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 સાથે સરખાવીએ પરિણામ ને sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 સાથે સરખાવ सूत्र છે બોલો x ની બરાબર શું તો 1/5 x ની કિંમત શોધવાની છે આ એના પછી 18 tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 ની કિંમત શું એમ તો 2.2 પછી જે નોંધ આવે છે એનો દાખલો આવ્યો હોત તો સારું રહે કારણ કે એની નોંધ 2.2 પછી આવે જોઈ લઈએ tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 હવે આ બે પ્રતિવિધાનોનો સરવાળો કરવો છે હવે પ્રતિવિધાનના સરવાળા માટે એક જ સૂત્ર છે tan inverse x plus tan inverse 5 is equal to tan inverse x plus y on 1 minus x y जो xy less than 1 tan inverse x plus y on 1 minus xy plus 5 जो xy greater than 1 and pi by 2 जो xy equal to 1 એટલે x અને y નો ગુણાકાર કરવાનો હોય less than 1 और પહેલું સૂત્ર greater than 1 और બીજું સૂત્ર equal to 1 और ત્રીજું સૂત્ર મૂળ સરવાળો કરવા માટે વિધેયો tan ઇન્વર્સ ના સ્વરૂપમાં હોવા જોઈએ આ તો sin ઇન્વર્સ તો cot ઇન્વર્સ નો છે તો એ tan ઇન્વર્સ નો ફેરવી દેવા પડે હવે tan ઇન્વર્સ નો ફેરવવા માટે નોંધ આના પછી આવે છે તેમ છતાં અત્યારે થોડી ચર્ચા એની કરી લઈએ હવે જો sin ઇન્વર્સ જે છે એની સાથે નોંધમાં આ રીતે આપણે લખીશું કે sin ઇન્વર્સ નો મતલબ શું sin ઇન્વર્સ નો મતલબ થાય છે એની સાથે જે ઘટક હોય છે એ સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ સૂચવે છે 2.2 પછી નોંધમાં આવશે અત્યારે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ sin ઇન્વર્સ ની સાથે જે ઘટક હોય છે એ શું સૂચવે છે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ સામેની બાજુ એટલે આ ખૂણો છે આ ખૂણાની સામેની બાજુ 3 અને કર્ણ છે 5 તો પાછળની બાજુ કેટલી તો પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે આના વર્ગમાંથી આનો વર્ગ બાદ કરો તો 25 માંથી 9 બાદ થશે તો 16 નું વર્ગમૂળ છે ચલો એ રીતે cot ઇન્વર્સ છે cot ઇન્વર્સ નો પણ આ રીતનું cot ઇન્વર્સ નું ઘટક શું સૂચવે છે tan ઇન્વર્સ એટલે સાબા ભાગ્યા પાબા cot ઇન્વર્સ એટલે પાબા ભાગ્યા સાબા પાછળની બાજુ 3 આ પાછળની બાજુ 3 અને સામેની બાજુ 2 સામેની બાજુ તો કે એ કર્ણની જરૂર નહીં પડે પણ તેમ છતાં કર્ણ શોધવા તો શું થાય આ 9 અને 4 તે નું વર્ગમૂળ અત્યારે થોડું સમજી લો અને રીતે ચર્ચા 2.2 પછી tan હવે sin ઇન્વર્સ tan ઇન્વર્સ નો ફેરવવા છે sin ઇન્વર્સ માં સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ tan ઇન્વર્સ માં શું આવે છે સાબા ભાગ્યા પાબા
સામેની બાજુ 3, પાછળની બાજુ 4, 3/4. આને પણ tan ઇન્વર્સ માં ફેરવી દો. tan ઇન્વર્સ સાગા ભાગ્યા બાગા 2/3. હવે જો આપણે ગુણાકાર કરીએ tan ઇન્વર્સ x + tan ઇન્વર્સ y. તમે x અને y નો ગુણાકાર કરશો 3 3 ઉડી જશે, તો 4 1/2 થાય, 1/2 એટલે લેસ ધેન 1. તો પહેલું સૂત્ર આવશે tan ઇન્વર્સ x + y 3/4 + 2/3 1 - 3/4 × 2/3 3/4 × 2/3 is equal tan inverse tan under tan inverse. चलो चौकड़ी गुणाकार 3 × 3 9 + 4 × 2 8 4 × 3 12 - 3 × 2 6 tan inverse 9 × 17/6 tan inverse નીકળી જશે 17/6 જવાબ. અત્યારે ચર્ચા આપણે 2.2 પછી કરીએ તો વધારે થોડી સરળતા રહે, કારણ કે સાબાન કાબાન એ બધું 2.2 પછી. તો હવે જુઓ 2.2 ની ડિફિકલ્ટી પૂરી થઈ. હવે ઉદાહરણ 9 આવે છે. ઉદાહરણ 9 જોઈએ તે પહેલા એક સૂચના છે કે આપણે છેલ્લે 1-2 દિવસ કદાચ વિડીયો નહીં આવ્યા હોય, એટલા માટે કે જ્યારે વિડીયોનો સમય 35 તથા 40 મિનિટથી ઉપર જાય છે ત્યારે એ યુટ્યુબ ઉપર અપલોડ થતો નથી. છેલ્લે જે 51 મિનિટનો આપણે વિડીયો મોકલ્યો હતો એ 2-3 દિવસ સુધી આપણે યુટ્યુબ ઉપર અપલોડ કર્યું ત્યારે નેટ થયું હતું. આપણે હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર ફોન કરીને તપાસ કરી તો એમના જણાવ્યા પ્રમાણે કે તમે જે વિડીયો મૂકો છો એ થોડો નાની સાઇઝનો મૂકો તો જલ્દી અપલોડ થઈ જશે. મોટી સાઇઝ અત્યારે શું છે, બધા આપણી જેમ બધા નેટવર્કમાં બિઝી થવા લાગ્યા છે, મતલબ કે હવે ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા છે, એટલે હવે અપલોડ થવામાં થોડી તકલીફ પડતી હોય છે. માટે તમારી ડિફિકલ્ટીઓ તમને ખાસ એમ લાગે કે આ દાખલો આપણે એમ નથી તો એવું જ આપવાનું રાખો, તો આપણે એવા દાખલાઓ પર થોડું ભાર વધારે આપી શકીએ. અને ટાઈમ લિમિટ જે આપણે 50 મિનિટ 55 મિનિટના વિડીયો થતા હતા એની જગ્યાએ હવે આપણે 30 ને 35 મિનિટના જ કરીશું. અને શક્ય હશે તો આપણે વિકલન ચાલુ થાય છે સાતત્યને વિકલન, ત્યારથી આપણે ઝૂમ એપ અથવા તો ગૂગલ મીટ એપ ઉપર જ ચાલુ કરીશું, જેથી કરીને આ વિડીયો અપલોડ કરવાના પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. તો આજે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. કાલે ઉદાહરણ 9થી આપણે આગળ વધીશું. સાથે સાથે મહેનત કરતા રહેજો, કારણ કે એમ લાગતું હતું કે હવે ટૂંક સમયમાં સ્કૂલ ચાલુ થઈ જશે, પણ જે પ્રમાણે કોરોનાનું સંક્રમણ વધતું જાય છે એ પ્રમાણે જોતો હજી થોડા દિવસ સુધી સ્કૂલો ચાલુ થાય એમ લાગતું નથી. એટલે આપણે આ મોબાઈલ અને આ યુટ્યુબના ભરોસે જ ચલાવવું પડશે. એટલે તમે પણ થોડા હવે એલર્ટ થઈ જાઓ, કારણ કે આપણા ગ્રુપમાં અત્યારે લગભગ 57 જણ છે. હવે 57 જણમાંથી છેલ્લે ટેસ્ટ 25 જણાએ આપ્યો. હવે એનો મતલબ એવો થયો કે 25 જણ જ એક્ટિવ છે, બાકીના જે
27 28 કે 30 મિત્રો છે એ 30 મિત્રો હજી એકદમ એક્ટિવ થયા નથી ભણવાની બાબતમાં. તો હવે વારંવાર કહેવું ના પડે અને જેમ ચાલે છે એ રીતે તૈયારી કરતા. સારું, તો આટલા સુધી રાખીએ. કાલે આપણે આગળ